Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So hello students, so welcome to part 4 of some basic concepts of chemistry. So in the last class we have discussed the classification of matter. So on the basis of physical classification, matter is divided into 3 types: solids, liquids and gases. On the basis of physical classification, matter is divided into 2 types: pure substance and pure substance and pure substance and mixture. Pure substance and mixture. So what is meant by pure substance? Material containing only one kind of substance which cannot be further separated into still simpler substance by physical method. Is it clear? Done. What is meant by mixture? Material containing more than one kind of pure substance in any proportion by its mass, but they can be separated into the pure substance by some of the physical methods. So istu nanu last class alli helidde nimage. Then the pure substance, it is further divided into 2 kinds, further divided into 2 types. So which consists of only one type of substance, pure substance. So they can be divided into further elements and compounds. Elements and compounds. Then mixture is further divided into 2 types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixture can be divided into 2 types: homogeneous and heterogeneous. Pure substance can be divided into 2 kinds: elements and compounds. So what are elements? So again, in elements, the elements are divided into 3 kinds. So what is meant by an element? Element is a pure substance. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಾ, ದೆನ್ ಓಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಾ, ದೆನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಾ. ನೋಡಿ, ಐರನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is composed of, which is made up of only one kind of atoms, only one kind of an atom. ನೋಡಿ, ಐರನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸೇ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಇರಕೂಡ್ದು. ಓಟೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ, ಓಟು ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿಲಿಕಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is made up of or which consists of only one kind of atoms. Nodi, very important. Element is a pure substance
Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms, which cannot be further divided into this still simpler substance. ನೀವು ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಐರನ್ ಆಟಮೇ ಅದು. Substance ಅಂದಾಗ that consists of many number of atoms. So element is a pure substance that is formed by the combination of only one kind of atoms. ಸೊ ಐರನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸೇ, ಬೇರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by element? Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Only one kind of atoms. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2 ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ N2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is obtained by the combination of two nitrogen atoms. Chlorine molecule is obtained by the combination of two chlorine atoms. The pure substance which contains only one kind of atoms, then that is called an element. So elements alle nodi further elements are elements which consists of three types. Yavyavu? Elements alle metals barutte. Elements le metals, non-metals and metalloids. Elements are of three kind. So one is metal one element, non-metals one element, metalloids kuda element. So metals like copper, iron, silver, etc. Non-metals O2, N2, Cl2, etc. Metalloids boron, silicon, germanium, then tellurium, etc. So these are the examples for metalloids. So again, metals ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So metal ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, an element which exists in the solid form. An element, what are metals? Metals are the elements which exist in the solid form having certain properties like, characteristic properties like, ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? Metal shows bright metallic luster. Metal shows bright metallic luster. ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಶೀಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಕ್ಟೈಲ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ವಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊನಾರಸ್, ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್? ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು? Element exists in the solid form having certain characteristic properties like bright metallic luster, malleability, ductility, high tensile strength, good conductors of heat and electricity, sonorous properties. ಸೊ ಅಗರ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by non-metal? ಈಗ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then non-metals. What are non-metals? The elements having certain characteristic properties like non-lustrous,
ನಾನ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಸೊ these elements may or may not be conductivities. So may be good conductor of heat and electricity, but generally metals are good conductor of heat and electricity, non-metals may or may not. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಲೇ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾನ್ sonorous properties. Is clear? So such properties of an element, they are called non-metals. Then what are metalloids? An element which behaves both as metal and non-metal. Partly behaves as metal and partly behaves as non-metal. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. The element which shows the properties like a metal and as well as a non-metal, then such elements are called metalloids. Such elements are called metalloids. So ಇದು elements ಅಲ್ಲಿ classification. Elements are further divided into three types: metals, non-metals and metalloids. Then compounds. Compounds are again further divided into two types: organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds and inorganic compounds. So what are compounds? ನೋಡಿ, compounds ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ H2O is a compound. Is it clear? So HCl is a compound. Ethanol, ethyl alcohol, that is a compound. Sodium chloride, compound. What are compounds? ನೋಡಿ, what are elements? Elements are the pure substances which are made up of only one kind of atoms, which cannot be further divided into or further separated into a simpler substance by physical method. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Hydrochloric acid is formed by the combination of hydrogen and chlorine. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ನೀವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 2. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 16 ಇದೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು 1 × 2 2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು 16. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ? 2:16 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ 1:8 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ನಾಟ್ ಆಟಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆಟಮ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವುದು? ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್? It is a pure substance formed by the combination of 2 or more
different kinds of elements present in definite proportion by mass, present in a fixed proportion by mass, that is called a compound. Or what are compounds ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which one of the following is a compound? ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which one of the following is a compound? 1 ಹೀಲಿಯಮ್, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 3 ನಿಯಾನ್, 4 ಯೂರಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದರೆ HE. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Cl2. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಟ್ರೈ atomicity in case of ozone, the atomicity of ozone is 3. 3 ಆಟಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು? ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂರಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನು? NH2CONS2. ಯೂರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ NH2CONH2. ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more different elements in a definite proportion by mass. They are called compounds. Am I right? What is meant by compound? It is a pure substance. ಸೊ ಬಿಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by compound? It is a pure substance which is formed by the combination of more than one kind of an element in definite proportion by mass. More than one kind of an element in a definite proportion by mass. That is called a compound. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ if it is of plant's origin or animal origin, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರಿಜಿನಲಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು. ಆಯಿಲ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಗೀ. ಸೊ ಆಯಿಲಿಂದ ಫ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು. ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರಿಜಿನಲಿ obtained from living sources. So it is of either plants or animal origin. They are called organic compounds. So what are inorganic compounds? The compounds which are originally from non-living components, non-living sources. So usually the compounds which are obtained from rocks, rock in the bartag, or the compounds which can be extracted from minerals, aveleno non-living sources. The compounds which are originally obtained from non-living sources, they are called inorganic compounds. The compounds which are originally obtained from living sources, they are called organic compounds. So what are compounds? Compounds are the pure substances which are formed by the combination of more than one kind of elements in definite proportion by mass. They are called compounds. Organic compounds and inorganic compounds. Then homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture.
ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್. ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಶುಗರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು 2 ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 2 ಬೀಕರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೀಕರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 2 ಬೀಕರ್ಸಲ್ಲೇ. ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾಗಾದರೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸರ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ containing more than one type of pure substance. Mixtures are formed by the combination of 2 or more pure substances. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಾ, ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಾ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, SiO2 ಸಿಲಿಕಾ, 2 ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್? ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಶುಗರನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒನ್ ಫೇಸ್, ನೀರೇ ಕಾಣೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫೇಸ್, ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಆಯಿಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ, 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು, ಶುಗರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ತೆಗಿತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್, ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. 1 ಡ್ರಾಪರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ರಿ, ಡ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೆಗೀರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೆಗೆದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ? ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್. ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಚ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. Components in a mixture are uniformly distributed throughout the bulk.
Such a mixture is called homogeneous mixture. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನೀರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್? ಬಾಟಮಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಬರೀ ನೀರೇ ಇದೆ. ಬಾಟಮಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ನೀರು ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್. ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ heterogeneous mixture. The mixture in which constituent particles are not uniformly distributed throughout, then such a mixture is called heterogeneous mixture. So what is meant by homogeneous mixture? The mixture in which the components or the constituent particles are uniformly distributed throughout the bulk, then such a mixture is called homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Water and oil, not homogeneous. Sugar and salt, not homogeneous. Heterogeneous. Sugar salt ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by homogeneous mixture? Mixture in which all the component or all the constituent components or all the constituent particles are uniformly distributed throughout, then such a mixture is called homogeneous mixture. The mixture in which the constituent particles or the constant components are not uniformly distributed throughout, then such a mixture is called heterogeneous mixture. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by an element? Element is a pure substance. Element is a pure substance which consists of only one kind of an atom. Then what is meant by a compound? Compound is also a pure substance which is formed by the combination of two or more different elements in a definite proportion by its mass. So fixed proportion by mass. That is called a compound. Elements are further divided into three types based on their characteristic properties. Elements ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊನಾರಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನ್ ಸೊನಾರಸ್, ಬ್ರಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್, ನಾನ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ metalloids, certain elements which behaves partly as metal and partly as non-metal. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿತವೆ, ಯಾಕೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆವ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? The compounds which are originally obtained from non-living sources, they are called inorganic compounds.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ರಾಕ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ which is formed by the combination of two or more pure substances in any proportion by mass. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ 2 or more ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ which is formed by the combination of two or more pure substances in any proportion by mass. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 kinds. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒನ್ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಲಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಈಗ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅಲಾಯ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನೀವು ಅಲಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಾಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಆಲ್ನಿಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು % ಅಂತ ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಪರು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Alloy is an example for homogeneous mixture. So what is meant by homogeneous mixture? Mixture which consists of the different components which are present in the same composition throughout. Or in other words, the mixture in which all the components or all the constant particles are uniformly distributed throughout. That is called homogeneous mixture. Then what is meant by heterogeneous mixture? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? Components are uniformly distributed throughout the bulk. Same components have same composition throughout, but the components have different composition throughout the bulk. Or in other words, the mixture in which all the components or constant particles are not uniformly distributed throughout the bulk, then such a mixture is called heterogeneous mixture. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which one of the following is homogeneous mixture? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು? ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಕ್ಷಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 or more ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 2 or more ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್, ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆದರೆ ಅಲಾಯ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಆಲ್ನಿಕೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್. Second option. Then second option is alnico. Third option, sand and water, sand plus water. Fourth option, urea and sugar, urea and salt. Question ಏನು, which one of the following is a solution? ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ 2 or more ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ನಿಕೋ ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಯ್, ಏನೇನಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ 3 ಮೆಟಲ್ ಇದಾವೆ ಇದ್ರಾಗ. Al ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, Ni ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್, CO ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ನಿಕೋ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ like ಯಾವು? solid elements having the characteristic properties like bright metallic luster, characteristic properties like bright metallic luster. So idu one property. Then second property is malleability. So malleability. Then third property is ductility. Fourth property is good conductor of heat and electricity. So electrical
conductivity, electrical conductivity. Fifth property, thermal conductivity, thermal conductivity, thermal conductivity. Then high tensile strength, high tensile strength, high tensile strength. Then again sonorous properties. So these are all the characteristic properties of metals. What are metals? Elements in the solid state having the characteristic properties like bright metallic luster, malleability, ductility, electrical conductivity, thermal conductivity and high tensile strength. ಯಾವ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ವೈ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿತದೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ the bright metallic luster of metal? ಯಾಕೆ ಹೊಳಿಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ವೈ ಮೆಟಲ್ ಶೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್? ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನಿರಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಯೋದು ಈಸಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by metal? Metal is a solid element having the characteristic properties like these. Then first property, why metal shows bright metallic luster property? ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್, so we know that in the periodic table the elements are divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. So the majority of the elements in the periodic tables are metals. Majority of the elements metals ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ why the metal shows bright metallic luster property? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆಟಲ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾಕಂತ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ to lose the electrons, to lose the valence electrons. Other non-metals ಏನagare? Non-metals have the tendency to gain the electrons. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. So but there is an affinity or attractive force between the nucleus and the outermost electrons. So because we know that the nucleus, which consists of
nucleus consists of protons and neutrons. Protons and neutrons constitute together in the nucleus of an atom. Protons are positively charged. That is why the nucleus is positively charged. So this nucleus, it would attract the valence electrons more towards itself. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ವೈ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾವ್ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to remove the valence electrons from the isolated neutral gaseous atom, that is called ionization energy. ಅದನ್ನು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ಪ. ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾವ್ ಲೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೇಪ್. ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೂಸಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ which consists of two sections. So one is mobile electrons. ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಇವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ which consists of two sections. One is the kernel and other one is the mobile electrons. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಲ್ಸ್ನ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್.
ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮೆಟಲಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಆಯಾನೇ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಆ ಕರ್ನಲ್ಸ್ನ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ½ an hour ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಆವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Thank you.